नमो नारायण हरि ओम 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 नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण गोविन्द
श्याम श्याम राधे श्याम 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 श्रावण महिने वदया जमना मथुरा नगरीना
મંદિરે આવો માણી ગર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિરે આવો માણી ગર માવા માવા તમને ખમ્મા 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 રે માવા ખમ્મા ખમ્મા રે માવા ખમ્મા ખમ્મા રે માવા મંદિરે આવો માણી ગર માવા તમને ખમ્મા મંદિરે માણી ગર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા सब गाइए भाव से ताली के साथ વાલા રખ ભરી ઊભી વાટ જોઉં છું વાલા વાટ જોઉં છું વાલા રે રખ ભરી ઊભી વાટ જોઉં છું ભરી ઊભી વાટ જોઉં છું આવો મારા રંગ દિનારા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા ઓ આવો મારા રંગ દિનારા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિરે આવો માણી ગર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિરે આવો માણી ગર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા શ્રી રાધે હરિ બોલ વાલા રે મીઠડા લઈને મોતીડે વધામું વાલા રે મીઠડા લઈને મોતીડે વધાવ વાલા રે મીઠડા લઈને મોતીડે વધામું વાલા રે મીઠડા લઈને મોતીડે વધાવ ઓ દૂધડે પખાડું તરફા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા ઓ દૂધડે પકાળું તારા ભાવ માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિરે આવો માણી ગર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિરે આવો માણી ગર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા ઓ વાલા રે પ્રેમાનંદના પ્યારા છે ગુમાને વાલા રે પ્રેમાનંદના
પ્યારા છે લઘુમાં એ ઓરા આવો નટવર નામવા તમને ખમ્મા ખમ્મા ઓ રાયાવો નટવર નામવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિર આવો માણી ઘર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિર આવો માણી ઘર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિર આવો માણી ઘર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિર આવો માણી ઘર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા બોલો વિઠ્ઠલ 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 હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા કોણે કોણે વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા એ કોણે કોણે વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા બોલો વિઠ્ઠલ 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 એ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા બોલો વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા બોલો વિઠ્ઠલ 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 બોલો વિઠ્ઠલ 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 મંદિર આવો માણી ઘર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિર આવો માણી ઘર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા બોલે ભાગવત ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ કી વ્યાસજી મહારાજ કી જય દ્વારિકાધીશ કી જય નમો ભગવતે વાસુદેવાય સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયે પ્રભુર્નંદકુમારો મે સ્વામિની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોહમ
कृतार्थोऽहं न संशय व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो बोलिए भागवत भगवान की सोमनाथ महादेव की बुद्धेश्वर महादेव की रटुड़िया हनुमान जी महाराज की श्री वल्लभाधीश की श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री गोवर्धन नाथ की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करारविन्दे न कदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बसवामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति विकरेतु कामा किल गोपतिया मुरारितादार्चित्तवृत्ति भवसागवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गोपवतो कदम्बा सर्वे मिलित्वा नामानि पठन्ति नित्य गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानिलये निदेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मयथा व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सदैवं भज सुन्दराणि नामानि भूषणस्य मनोहराणि समस्तभक्ता त्रिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुख
सुखावसाने निजमेव सारं दुःखावसाने निजमेव ज्ञेयम् अवसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामो धर्मादवेति गोविन्द दामो धर्मादवेति श्रीकृष्ण राधा गोकुलेशं गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु विरवेति सर्वामृतमेतदेव गोविन्द दामो धर्मादवेति गोविन्द दामो धर्मादवेति जिहवे न सकल न दुराप्रियातं सत्यं हितं वा परमं वदामि वर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामो धर्मादवेति गोविन्द दामो धर्मादवेति त्वमेव याचे मम देहि जिहवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरा सुगन्धा गोविन्द दामो धर्मादवेति गोविन्द दामो धर्मादवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नन्दन दैत्यशत्रु वेति बस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामो धर्मादवेति गोविन्द दामो धर्मादवेति पत्रे सरितो मुकुन्द लक्ष्मीपते शववासुदेवा वेति बस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामो धर्मादवेति गोविन्द दामो धर्मादवेति गोविन्द दामो धर्मादवेति श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् ભગવતજીના ચરણોમાં વંદન, ઠાકોરજીના ચરણોમાં વંદન, મારા માતા પિતાના ચરણોમાં વંદન, સાથે જે બ્રહ્મબંધુઓ છે એમના ચરણોમાં વંદન, સંગીતવાળાવાળા મિત્રો અમારા બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, સાઉન્ડવાળા ભાઈને પણ જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સર્વે વૈષ્ણવો આપના હૃદયસ્થ બિરાજિત ઠાકોરજીને વંદન અને આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. એક વસ્તુ રોજે કહેવાની રહી જાય છે, જે લાઈવના માધ્યમથી મોબાઈલની અંદર જે જોઈ રહ્યા હોય, ટીવીના માધ્યમથી જે જોઈ રહ્યા હોય, એ ચેનલમાં જે જોતા હોય લાઈવ, એમને હું રોજ યાદ કરવાનું વિચારું પણ પાછું ભૂલાઈ જાય. પણ આજે મને ઠાકોરજીએ યાદ કરાવ્યું છે એટલે કહી દઉં. એ કદાચ અહીંયા નથી આવી શક્યા પણ ઘરે બેઠા બેઠા જે જોવે છે એને પણ વ્યાસપીઠથી જય શ્રી કૃષ્ણ. આવો એક કથાની શરૂઆત, એ ગાથાની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં 2-5 મિનિટ હરિસંકીર્તન કરીએ, થોડાક સ્વસ્થ થઈએ અને પછી કથા તરફ પ્રયાણ કરીએ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ
કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા હે ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોવિંદ 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 ગોપાલ ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ 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 ગોપાલ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એનું પ્રાગટ્ય કાલે આપણે જોયું. કાલે રામજી આવ્યા, શ્યામજી આવ્યા, વામનજી આવ્યા, બીજા બધા મહાનુભાવો આવ્યા, બધાના દર્શન આપણને થયા. હવે સાચી વાત તો એ છે કે નંદ મહોત્સવ તો આજે જ, હા, પણ આપણે શું છે થોડુંક અંગ્રેજોએ આપણને જે આપ્યું ને એ થોડુંક આપણે લઈ લીધું. બાકી રાત્રે 12 વાગે ભગવાન આવ્યા, 5 વાગે ખબર પડી નંદ બાબાને, અને હવારમાં બધા ગોવાળો ભેગા થયા. એટલે જે અહીંયા બેઠા છે ને એ સાચા ગોવાળો તો એ જ છે. હા, હવારમાં જે ભેગા થયા હતા ને એ જ. પછી કોઈને કાંઈ ખબર રહી નહીં, બધાને જેમ જેમ ખબર પડી એમ એમ બધા નંદાલય તરફ દોડે છે. અને નંદાલય પાસે જઈ બધા નાચે, કૂદે, ગાય, બધાય આપે. નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયાલાલ કી. 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 ब्रज में आनंद भयो जय यशोदालाल की. 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 ओ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैयालाल की. नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया. આજ નંદાલયમાં બધા જ ગોવાળો, બધી જ ગોપીઓ અત્યારે આવે સવારમાં. જેના હાથમાં જે આવ્યું, ગોપી કહે ગોવાળોને ખાલી હાથે ન જવાય, કંઈક લઈ જવું જોઈએ. હા, કોઈના હાથમાં રમકડું આવે, કોઈના હાથમાં માખણ આવે, કોઈના હાથમાં મિશ્રી આવે. જેના હાથમાં જે આવ્યું, કોઈના હાથમાં પેલી સીટ આપણી ભાષામાં કહીએ, એક કપડું લઈ જાય, જબલું લઈ જાય, જે આવ્યું એ લઈ બધા નંદાલય બાબાને વધાય આપ. બધાય નાચે, કૂદે, ગાય. નંદ બાબાને તો આજ આનંદનો કોઈ પાર નથી. સવારનો પહોર થયો,
એમાં બધાય ભેગા થયા. નંદ બાબાએ તરત શાંડિલ્ય ઋષિને બોલાવ્યા છે. જો બાળક જન્મ થાય એટલે પહેલા શું કરવું જોઈએ એ શાસ્ત્ર સમજાય. નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતલ્લાદો મહામના आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः. સૌથી પહેલા બાળકનો જન્મ થાય તો શું કરવું જોઈએ? તો કે ગણેશ પૂજન કરાવવું જોઈએ, પુણ્યવાચન કરાવવું જોઈએ, સ્વસ્તિ વાચન કરાવવું જોઈએ. અત્યારે શું થાય છે? તો કે સૌથી પહેલો સેલ્ફી ફોટો પડાય છે. સૌથી પહેલા બાળક જન્મે તો શું કરવું જોઈએ? તો કે પહેલાના સમયમાં બ્રાહ્મણને ફોન કરતા ભૂદેવ. પહેલા ગુરુ આવે પછી ગુરુજીને કહે કે હવે આનું જોવો જી કયા નક્ષત્રમાં જન્મો, કયા યોગમાં જન્મો. હવે શું થાય છે? હવે વિપરીત. આપણે વિચારીએ ને કે છોકરા પ્રત્યે પ્રેમ કેમ નથી રહેતો, છોકરા મા બાપને કેમ નથી રાખતા. શબ્દ ધ્યાનથી સાંભળજો. એનું કારણ શું છે? તો કે પહેલેથી જ આપણે છોકરાને આપણી દ્રષ્ટિ નથી આપતા. પહેલા જન્મે એટલે સીધો શું કહે? સીધો ફોટો પાડે અને પછી છોકરો મોટો થાય ને ત્યારે બતાવે, જો બેટા તારા જન્મ સમયે પહેલો જ ફોટો જો તું આવો લાગતો હતો. એટલે પહેલી નજર ક્યાં ગઈ છોકરાની? મોબાઈલ ઉપર. પછી એ છોકરો મોબાઈલમાં જ પડ્યો રહે. તમારી સામે ન જો, પણ હાથમાં લઈ અને જોયું હોય અને કીધું હોય મારા ઘરે ભગવાનની કૃપાથી, ઠાકોરજીની કૃપાથી લાલો થયો છે અને આ લાલા જેવો થશે, તો એને દ્રષ્ટિ ભગવાનની મળે અને છોકરું ઓળખતું થાય. એક સીધી વાત છે, તમે જેની સામે જુઓ એ છબી યાદ રહે. તો પહેલી દ્રષ્ટિ મોબાઈલ સામે પડી હોય તો મોબાઈલ દેખાય, અને પહેલી દ્રષ્ટિ માં સામે પડી હોય, પહેલી દ્રષ્ટિ પિતાજી સામે પડી હોય તો એ બાળકને યાદ રહે કે આ મારા પિતા છે ને આ મારી માતા છે. આ અત્યારના સમયની વાત નથી. એ સમયમાં પણ નંદ બાબાને ઘેરે સ્વયં ભગવાન આવ્યો તો એ નંદ બાબાએ શું કર્યું? નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતાલ્લાદો મહામનાઃ आहूय विप्रान वेदज्ञ पंडितों ने बोलाया અને સ્નાતઃ શુચિરલંકૃતઃ પુણ્યવાચન કરાવ્યું. વાચયિત્વા સ્વસ્ત્યયનમ જાત કર્માત્મજસ્ય વૈ કારયામાસ વિધિવત પિતૃદેવાર્ચનમ તથા. વિધિવત પિતૃનું પૂજન કર્યું છે. કારણ સંતાન પિતૃની કૃપાથી થાય. આ યાદ રાખજો. સંપત્તિ, સંતતિ અને સન્મતિ આ ત્રણેય વસ્તુ પિતૃ આપે. આ તમારા મનમાં જે વિચાર આવ્યો ને કથા કરવાનો, એ સન્મતિ કોણ આપે? પિતૃ આપે. પણ તમે જે વાપરી રહ્યા છો, વાવી રહ્યા છો, એ ધન સંપત્તિ એ કોની કૃપાથી મળે? તો કે પિતૃની કૃપાથી. અને આપણા ઘરે દીકરો, એના ઘરે દીકરો, એના ઘરે દીકરો, આ વંશ વેલો જે વધે ને એ કોનાથી મળે? તો કે પિતૃની કૃપાથી મળે. અને એટલા માટે નંદ બાબાએ જ્યારે બાળકનો જન્મ થયો એટલે વાચયિત્વા સ્વસ્તયનમ અને પિતૃપૂજનમ, આમાં લખ્યું છે ભાગવતજીમાં કે નંદ બાબાએ પિતૃની પૂજા કરી છે. શું કામ? કે અમારા વડીલોના આશીર્વાદથી અમારે ઘરે લાલો થયો છે. આજનું જનરેશન ભણી ગયું છે એટલે એને બહુ યાદ નથી રહેતું હોતું, પણ હું યાદ કરાવી દઉં સાંભળતા હોય. આવું કરવું જોઈએ. પછી તો બધા નાચે કૂદે. હવે ઉત્સવ એવો થયો કે કોઈને કાંઈ ભાન રહ્યું નહીં. કોણ ક્યાં નાચે એ ખબર નહીં. નીચે માખણ કચરાય, દહીં કચરાય, ફૂલ કચરાય, કંઈ નક્કી નહીં. અને આ તો ચિત્તચોર કહેવાય. એમાં ચોરેય નાચે ને મોરેય નાચે. ચિત્તચોરમાં કેવું હોય તમે જોજો. જન્માષ્ટમીનો દિવસ હોય, આટલી બધી ભીડ હવેલીમાં જાગૃત થઈ હોય, એમાં બધા જ વૈષ્ણવ એવું ન હોય. ક્યારેક વિષ્ણુના ભક્તો, વિષ્ણુની મંડળીવાળા હોય.
સમજાય છે ને? ભગવાન ઠાકોરજીની મંડળી કઈ? ચૌર્ય વિદ્યા વિશારદ. ઠાકોરજીએ એક આખું ચૌર્ય મંડળ સ્થાપિત કર્યું હતું ને, એમાં એનાય માણસો હોય. પછી કઈ જ્ઞાન ન રહે, ક્યારેક વસ્ત્ર આભૂષણ બધું પડી જાય, ક્યારેક વીંટી પડી જાય, લઈ જાય. હા, એટલે સમજી લેવાનું કે ભગવાને જેને મોકલો છે કે આ લેતો આવ્યો, મારે જોઈએ છે. હા, અહીંયા તો બધું જ આવે. એટલે ઠાકોરજીની કૃપા છે ને એવી છે, એને ગમે ને એ લઈ લે, એની પાસેથી લઈ લે. કેવી રીતે લે એ નક્કી નહીં, નિમિત્ત કોઈ પણ ને બનાવે અને એ વસ્તુ એને ગમી એટલે સમજી લેવાનું કે એ લઈ લે. પછી એના માટે વેશ બદલવો પડે તો બદલી નાખે, એના માટે નીચે આવવું પડે તો આવી જાય. પણ ભગવાનને મનમાં એમ થયું કે મારે આ વસ્તુ આની પાસેથી લેવી છે, એટલે એ લઈ જ લે. અને ત્યારે આપણે એવું જ સમજવાનું કે ભગવાનને ગમતી હતી એટલે લઈ લીધી, એટલે આપણા માટેની હતી નહીં. આ ભાવ રાખો તો ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય. તો ઉત્સવ થયો. ઉત્સવ કોને કહેવાય? ઉત્સવમાં અને મહોત્સવમાં ફેર છે. આજે નંદ બાબાને ત્યાં મહોત્સવ છે, આપણે શું કહીએ? નંદ મહોત્સવ, ઉત્સવ નહીં. ઉત્સવમાં અને મહોત્સવની અંદર એટલો જ ફરક. ઉત્સવની અંદર આનંદ થયા પછી આપણને ભાન હોય. લગ્નમાં જઈએ, વરઘોડો ચડે, નાચીએ, ત્યારે આપણને ભાન હોય કે આપણે જાનમાં આવ્યા છીએ. પણ ઠાકોરજીમાં નાચતા હોય ત્યારે ભાન હોય નહીં. એનું મહોત્સવ કહેવાય. મહોત્સવમાં શું હોય? ખાન, પાન, ગાન, તાન અને દાન, આ પાંચેય વસ્તુ મહોત્સવ હોય. એમાં પ્રસાદે હોય, માખણ મિશ્રી આદિ છાશ આદિ પાને હોય. ગાન, કાલે અમારા સરસ મજાના ગાતા હતા પંચમ સ્વરની બાર, એ ગાને હોય. તાન, તમે બધા તાલી પાડીને નાચતા હતા, એ તાને હોય. અને દાન, જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ, એ દાને હોય. આમ તો એવું લખ્યું છે કે નંદ મહોત્સવ થાય ને ત્યારે સોનાનો સિંહ વક્તાને દેવો પડે. હવે અમને કોઈ દેતું નથી. શું કામ નથી દેતું? હું કામ? મને ખબર છે નથી દેતા. હું કામ નથી દેતા એ મને ખબર છે. મારા ઘરમાં સોનાનો સિંહ આવે પછી હું બહાર નીકળું, સિંહની માથે હાથ ન ફેરવું. એટલે ઠાકોરજી એમ કે બેટા હમણાં નહીં, હજી વાર છે. સમજે? દાન કરવું જોઈએ. બહુ અદ્ભુત મહિમા છે. 4 વખત તો દાન કરવું જ જોઈએ. એક, દીકરીની વિદાય થતી હોય, દીકરીનો લગ્ન પ્રસંગ હોય, ત્યારે વ્યક્તિએ ગાયનું દાન અને સુવર્ણનું દાન કરવું જ જોઈએ. બીજું, મૃત્યુના સમય પહેલા ગમે ત્યારે 1 વખત સ્વર્ણદાન અને ગૌદાન આ કરવું જ જોઈએ. અને જ્યારે પોતાના ઘરે દીકરાનો જન્મ થાય ત્યારે દાન કરવું જોઈએ. અને જ્યારે જ્યારે ભગવાનનું ભગવત કાર્ય થતું હોય એની અંદર સહભાગી થવા માટે દાન અવશ્ય કરવું જોઈએ. આ દાન છે ને લેખે લાગે. દાન શબ્દ બધા સાથે સરખાવો નહીં. ભૂમિને દાન કહેવાય, સ્વર્ણને દાન કહેવાય, ગૌને દાન કહેવાય, કન્યાને દાન કહેવાય, બીજું આપો એને દક્ષિણા કહેવાય. આપણે ઘણી વખત શું કરીએ? કોઈને દઈએ તો આપણે શું કહીએ? મેં દાન કરી દીધું. એમ દાન ન થાય. દાન એટલે સર્વસ્વ. ગૌ દાન, ભૂમિ દાન, સુવર્ણ દાન, કન્યા દાન. અને માણસ મૃત્યુ પામે ત્યારે છેલ્લે એને અગ્નિ સંસ્કાર આપે, એને શું કહેવાય? દાન. શેનું? પંચમહાભૂતનું, દેહનું દાન. આ દેહનું દાન જે ઈશ્વર સુધી પહોંચે એને કહેવાય દાન. વ્યવહાર જગતમાં ફરે એને કહેવાય દક્ષિણા.
એ એક પ્રકારનું વેતન છે. સામેવાળાએ મહેનત કરી છે, એને તમે એનો પુરુષાર્થ આપો છો, એને દક્ષિણા કહેવાય, દાન નહીં. બહુ દાનની મહત્વતા છે. સૌથી મોટામાં મોટું અન્નદાન. હા, એમાં કુર્મ પુરાણમાં, સ્કંદ પુરાણમાં, ગરુડ પુરાણમાં બધી જગ્યાએ આના ઉલ્લેખો છે. કારણ કે આપણી અંદર રહેલો વૈશ્વાનર એ નારાયણ છે, અને એને તમે ભૂખ્યાને ભોજન આપો છો તો એ નારાયણની અંદર જાય છે. એટલા માટે અન્નને બહુ દાન આપ્યું, મોટું દાન ગણવામાં આવ્યું. તો નંદ બાબાએ ગૌદાન કર્યા. જેટલા જેટલા ભૂદેવો આવ્યા બધાને જેને જેમ. આજ નંદ બાબાએ આખી ગૌશાળા ખોલી દીધી. એને જ નંદ કહેવાય ને. ગૌશાળા આખી ખોલી, જેને જેમ લઈ જાવ એમ લઈ જાવ. જશોદાજી ઘરમાંથી બહાર આવે, બહારથી ઘરમાં જાય, જે હાથમાં આવે લઈ જાય. ગોપીઓને પકડે, અહીંયા આવે, અરે ગોપી, અરે અહીંયા આવ. હાર આવે હાથમાં, આપી દીધું. હીરા મોતી આવે, આપી દીધા. આજ જશોદાજીને કઈ ખબર નથી કે હું શું આપું છું ને હું શું લઉં છું. હવે ઘટના કેવી ઘટે? પેલી ગોપીઓ આવે, લઈ જાય વસ્તુ, રસ્તામાંથી પાછી ભૂલી જાય. અરે અરે, નંદ બાબાને ત્યાં ઘણા વર્ષે દીકરો થયો, આનું કાંઈ ન લેવું જોઈએ. એ પાછી ત્યાં રસ્તામાં મૂકી દે, પાછી નંદાલયમાં જાય. પેલી બીજી આવે, એ લઈને આવે, પાછી એ મૂકીને જાય. ગોકુળની અંદર રસ્તામાં હીરા મોતી સોના આ બધા જ આભૂષણો રસ્તામાં આટા મારતા હતા. જાણે સાક્ષાત લક્ષ્મીજી ગોકુળમાં નાચતા હોય એમ ગલીએ. પણ જે આવી મૂકીને જાય, લઈને ન જાય. નંદ બાબાએ બહુ દાન કર્યું. ગાયો દાનમાં આપી, બ્રાહ્મણોને 5, 10, 15, 20, 50, 100 જે લઈ જાવ એ લઈ જાવ. આજ કોઈના માટે ના નહીં. એક ભૂદેવ તો એટલી બધી ગાય ઘરે લઈ આવ્યા, ઘરવાળી ગયા હતા પાણી ભરવા. ઘરમાં બાંધી, ઓસરીમાં બાંધી, ફળિયામાં બાંધી, રસોડામાં બાંધી. ઘરવાળી માથે પાણીનું બેડું લઈને ઘરે આવી. આવતા વેત કરે, આ એટલી બધી નો લવાય, નો લવાય. ગોર બાપાને ખબર હતી કે આ આગળ પાછી મૂકવા મૂકે હે. એટલે ગોર બાપાએ બુદ્ધિશાળી, મૂંગી મૂંગી રે, અડધી તારા પિયરમાં મોકલવાની છે એટલે લઈને આવ્યો. હા, તો બરાબર છે, તો વધારે લેતા આવો, હજી 4, 5. અને આમે તે કાંઈક વસ્તુ લઈ આવ્યા હોય ને વધારે ઘરમાં, તો એનો બચવાનો રસ્તો એક જ, ઘરવાળીને ખાલી એટલું જ કહેવાનું કે આ અડધું તારા ત્યાં મોકલવાનું છે. એટલે કોઈ પ્રકારની આર્ગ્યુમેન્ટ થશે જ નહીં. તમે સામેથી તમારી પત્નીને સામેથી પૂછો કે ત્યાં આપણે પેલું મોકલ્યું તે, આપણને ખબર જ છે આપણે નથી મોકલવાનું. 5 મિનિટની હા માટે થઈ અને 5 દિવસ સુધી મોઢું ફરે એવું વાતાવરણ ઊભું થાય. અનુભવી છો આપ બધા. મને વાત યાદ આવી એટલે હું કહું, હજી આજ સવારમાં સાંભળી. હાસ્યનો વિષય છે, આમ તો કહી દઉં, તમે કહેતા હોય તો કહું. આપણે રસોડું હોય, તમે સમજદાર છો એટલે ધ્યાન આપશો એટલે ખબર પડશે. રસોડું હોય એમાં પેલી શું હોય? તપેલી. નામ તપેલી. પણ હોય હાવ ઠંડી, છતાંય કહેવાય શું? તપેલી. હવે એમાં દૂધ ગરમ કરીએ, ગરમ શેને કરવાનું હોય? દૂધને. પણ પેલું થાય કોણ ગરમ? તપેલી. હવે ઘટના એવી ઘટે, દૂધ આપણે બહાર કાઢી લઈએ, સાણસીથી સરસ મજાની તપેલી નીચે ઉતારી દઈએ ગેસ ઉપરથી. દૂધ આપણે બહાર કાઢી લઈએ, 5 મિનિટ પડી રહી એટલે તપેલી કેવી થઈ જાય? ઠંડી. પણ કહેવાય શું? તપેલી. હવે કોકના ઘરમાં 1 તપેલી હોય, કોકના ઘરમાં 2 તપેલી હોય, કોકને આખી સમજાય તો સમજો. કોકના ઘરમાં 1 તપેલી હોય, કોકના ઘરમાં 2 તપેલી હોય, કોકને આખી માળે ભરેલી હોય.
હા, કહેવાય શું? તપેલી. પણ સમજણની સાણસીથી એ તપેલીને ગેસ ઉપરથી ઉતારી અને ઘડીક સાઈડમાં મૂકી દો, 5 મિનિટ, દૂધ અંદરથી કાઢી લો, ઉભરો આવ્યો એ બધો બંધ થઈ જાય, એટલે એની એ તપેલી ઠંડી થઈ જાય. બહેનોની એકની વાત એ નથી, ભાઈઓની વાત છે. ઘણા તપેલા હોય, એકલી તપેલી ન હોય, તપેલા. પણ એ બિચારા ક્યારે બહાર, તપેલાનું કામ ક્યારે પડે? તપેલા થોડા મોટા આવે, તપેલી નાની હોય. પણ તપેલા કેવા હોય? મોટા. એનું બિચારાનું કામ ક્યારે આવે? એ ક્યારે તપે? જ્યારે મોટો પ્રસંગ હોય ત્યારે એ તપેલા હોય બહાર. સમજાય ને? સમજાય. તો એ મોટો પ્રસંગ હોય, ક્યારેક 50-100 માણસ ભેગા થઈ ગયા હોય ત્યારે એ તપેલા હોય, પણ એ બહાર હોય, કારણ કે અંદર હમાય ને. એટલે એનું નામ તપેલા. એકલા પુરુષ બહેનોને થોડું કહેવાય, પુરુષોને કહેવું પડે ને, ત્યારે એમ કે આપણું જ નામ કહેવાય તપેલા. પણ વિચારવાની વસ્તુ એ છે, તપેલા અને તપેલી. પણ તપેલી છે એ ઠંડી છે અને તપેલા છે એ ઠંડા જ છે, પણ છતાંય નામ કેવા? એમ બહેનો છે ને, ઘણી વખત આપણે ચર્ચા કરતી હોય ને ત્યારે, અને મને એક વાત યાદ છે એટલે હું કહી દઉં, હંમેશા જે માણસ સાંભળતો હોય ને એ સમજતો થઈ જાય. મંદનભાઈ, અને સાંભળવું જ. એનું કારણ એવું છે પ્રભુ, આ દુનિયામાં જ્યારે જ્યારે ઘરને, સંસારને ચલાવવા માટે તમે ધરતી ઉપર જીવો છો, તો તમે હજી એ સ્ટેજ સુધી અથવા તો એ આસન સુધી પહોંચ્યા નથી. એટલે મારે ને તમારે એ રસ્તો પાર કરવો જ રહ્યો. તો એમાં કાંટા પણ આવે, નદી પણ આવે, ફળ પણ આવે, વૃક્ષ પણ આવે, ક્યારેક ફૂલ પણ આવે. આ બધાયનો સ્વીકાર કરી અને આપણે બહાર નીકળવાનું છે. કીચડમાંથી કમળ ત્યારે જ બહાર નીકળે એ આખા કીચડનો સ્વીકાર કરે. અને બહાર નીકળ્યા પછી એને કીચડ ચોંટી રહેતો નથી, એની જાતે પડી જાય. એમ સંસાર રૂપી કાદવમાં આપણે કમળ બનવું કે મળ બનવું એ આપણા ઉપર છે. એ ગોર બાપાએ તો એના ઘરવાળીને કીધું કે આ અડધી તારા પિયરમાં મને તો બરાબર છે, હજી બીજી 4 લઈ આવો. પછી તો બધા નંદાલયની અંદર નાચવા લાગ્યા, કૂદવા લાગ્યા, ગાવા લાગ્યા, મહોત્સવ મનાવે છે. નંદ બાબાને ઘરે જે જાય એ કોઈ ખાલી હાથે નથી જતું. જે જાય એ બધું લઈને જાય. અને આમે શાસ્ત્ર એવું કહે કે ગુરુને ત્યાં, બ્રાહ્મણને ત્યાં, દીકરીને ત્યાં, ભગવાનને પાસે, અને જ્યાં જ્યાં નાના બાળકો હોય ત્યાં ખાલી હાથે જવાય જ નહીં, કંઈક લઈને જવું જોઈએ. આજ નંદ બાબા આનંદમાં છે, પ્રસન્ન છે, એને જ નંદ કહેવાય. નંદ એટલે આનંદ. અને યશોદા કોને કહેવાય? તો કે યશમ દદાતી ઇતિ, જે બીજાને યશ આપે એને યશોદા કહેવાય. કર્યું હોય પોતે છતાંય કેમ નહીં, મને નહીં, ઓલા અમને કર્યું છે, એને કહેવાય યશોદા. હા, એના ઘરે જ કૃષ્ણ. ના ના, મેં કર્યું ને એનું નામ ક્યાંથી? એના ઘરે કૃષ્ણ ના. નંદ બાબા અને યશોદાજી એક દિવસ ગયો, 9મી ગઈ, 10મી ગઈ, એકાદશી થઈ. એકાદશીના દિવસે ભગવાન મહાદેવના મનમાં વિચાર થયો કે પરમાત્મા ગોકુળમાં પ્રગટ થયા છે, લઈને હું દર્શન કરવા જાઉં. મહાદેવ તૈયાર. હવે ઓલા શૃંગી, ભૃંગી, નંદી આ બધા કે પ્રભુ અમને લઈ જાઓ. પાર્વતીજી કે મને લઈ જાઓ. મહાદેવજી કે નહીં, તમે કોઈ નહીં, હું એકલો જઈશ. તમે એ કે ત્યાં સરખા ચાલો નહીં. અને
મારી આખી પ્રભુની લીલા ઉઘાડી પડે. એટલે તમારે કોઈ નથી આવવાનું. આ જોગી લીલા છે ભગવાનની. હવે તમે દ્રશ્ય વિચારો. શિવજી છે એ યોગીશ્વર છે, યોગી છે એટલે યોગીશ્વર છે. કૃષ્ણ છે એ યોગેશ્વર છે. બે તમને શું શીખવાડે? બોલે શિવજી યોગીશ્વર એ નિવૃત્તિ ધર્મ બતાવે અને કૃષ્ણ યોગેશ્વર એ પ્રવૃત્તિ ધર્મ બતાવે. ઉદાહરણ તરીકે તમે જુઓ તો કૃષ્ણ એમ કે તમે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરો એમાં અપેક્ષા ન રાખો, નિષ્કામ ભાવે કર્મ તમે કરશો તો એ પ્રવૃત્તિ ધર્મ ગણાશે. પ્રવૃત્તિ તમે કરો છો પણ એમાં આસક્ત ન રહો. આ કૃષ્ણ સમજાવે. શિવજી સમજાવે શું? બોલે જેને બ્રહ્માનંદ લેવો હોય એને વિષયાનંદ છોડવો પડે. તો હરિ અને હર જે બંને છે એ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ ધર્મના પ્રદેષ્ટા છે. મને તમને શીખવાડે છે. આજ ભગવાન મહાદેવ નંદીને કહે, નંદી હું જાઉં છું. બોલે નહીં મહારાજ, અમને લઈ જવા પડશે, નહીતર અમે ગોકુળમાં જઈને કહી દઈશું કે આ શિવજી છે. સારું, અમારી હારે ચાલો, પણ શરત એક, બોલવાનું નહીં, ચૂપ ચૂપ અમારી પાછળ ચાલવાનું. ભલે મહારાજ, અમે તમારા ચેલા, તમે અમારા ગુરુ. સાધુનો વેશ લીધો અને ગોકુળની ગલીની અંદર મહાદેવજી હર હર મહાદેવ બધાય. ભભૂતિ રમાયે બાબા ભોલેનાથ આયે. ભભૂતિ રમાયે બાબા ભોલેનાથ આયે. ભભૂતિ રમાયે બાબા ભોલેનાથ આયે. ભભૂતિ રમાયે. હર હર મહાદેવ. ત્રિપુંડ લગાવ્યો, સાધુનો વેશ. અહીંથી જે હું બોલું એ દ્રશ્ય વિચારતા જજો એટલે તમને આખી લીલા સીધી ગોકુળમાં દેખાશે. સાધુનો વેશ લીધો, હર હર મહાદેવનો નાદ, હાથમાં ત્રિશૂલ, એક હાથમાં ડમરું, આખો વેશ બદલી નાખ્યો પણ ગળામાં સર્પ એમને રાખ્યું. કારણ કે ભગવાન છે ને, જેને સ્વીકારે ને એને છોડતા નથી. પછી એ સાપ હોય તોય ભલે અને તમે ખુદ આપ હોય તોય ભલે. નીકળ્યા જ મહાદેવ. ભભૂતિ રમાયે બાબા ભોલેનાથ આયે. ભભૂતિ રમાયે બાબા ભોલેનાથ આયે. ભોલેનાથ આયે બાબા અલખ જગાયે. ભોલેનાથ આયે બાબા અલખ જગાયે. ભોલેનાથ આયે બાબા ડમરુ બજાયે. ભોલેનાથ આયે બાબા ડમરુ બજાયે. ભભૂતિ રમાયે બાબા ભોલેનાથ આયે. ભભૂતિ રમાયે બાબા. મહાદેવજી ગોકુળની ગલીમાં પ્રવેશ કરે છે અને જ્યાં અલખ નિરંજન કરી નંદાલય પાસે આવ્યા. નંદાલયની પાસે આવી અને ડમરૂ વગાડી અલખનો નાદ કર્યો. એ સમયમાં ઘટના શું થઈ આખું વર્ણન છે. જ્યાં અંદર જશોદાજી ઘરનું કામ કરે, દાસીઓ છે, સખીઓ છે,
ગોપીઓ છે. એક ગોપીને અવાજ સાંભળ્યો, તરત વિચાર કર્યો શું થયું. अरे माँ बाहर देखियो. बोले क्या हुआ. अरे एक बड़ा साधु आया लगता है, बड़ा मतवाला है, बड़ा प्यारा है माँ, जैसे सीधा कैलाश से यहाँ आया ऐसा लगता है. मुझे तो लगता है महादेव नहीं ना. अरे हरी सखी महादेव थोड़ी ना आएंगे यहाँ. अरे देखियो तो सही कौन है. यशोदा जी ने सखी कहने लगी, सखी एक दौड़ी मैया बाहर पधारो. सखी एक बोल. अरे माँ जरा बाहर देखियो तो सही. पधारो. आयो एक जोगी दिखे बड़ मतवालो. आयो एक अरे माँ देखियो बाहर बड़ा साधु आया है, बड़ा मतवाला है, बड़ा प्यारा है. आज हमारा नसीब है. भिक्षा दई के कह दो आसन पधारो. भिक्षा दई के कह दो आसन पधारो. अरे माँ उसको भिक्षा दो और उस बाबा को कहो आसन पर विराजमान हो और हम उसको भोजन करवाएंगे. ये सखी की भाषा है. ओ भिक्षा दई के कह दो आसन पधारो. भिक्षा दई के कह दो आसन पधारो. भोलेनाथ आए. ओ भभूति हर हर महादेव. भोलेनाथ आए. आज महादेव जी गोकुल की गली में यशोदा के द्वार पर जाकर खड़े हो गए. सखी ने यशोदा जी को कहा. यशोदा जी ने सोचा हमारे घर लाला भैया है, शायद ऐसा भी हो सकता है ना, कभी कभी कोई संत आशीष देने के लिए आते हैं, तो ऐसा बड़ा कोई साधु होगा. क्या करे. धरी थाल कंचन को मैया पधारी. धरिमाल कंचन को मैया पधारी. ओ भरी थाल कंचन को मैया पधारी. धरिमाल कंचन को फिर मैया पधारी. हाथ में थाल लिया, उसमें भिक्षा ली. यशोदा जी बाहर निकली, महादेव के सामने जाकर कहने लगी, बाबा नमन करी के मैया वचन उचारी. नमन करे के मैया वचन उचारी. नमन करी के मैया वचन उचारी. नमन करे के मैया वचन उचारी. आशीष दीजय बाबा सुखी रे मुरारी. आशीष दीजिए बाबा. हे महाराज मेरे लाला को आशीर्वाद दीजिए ना, मेरा लाला सुखी हो. हाँ विचार तो करो. બ્રહ્માંડ તમે આ દ્રશ્ય જોવો ને, ખાલી આંખ બંધ કરી અને એકવાર દ્રશ્ય વિચારો કે જશોદાજી હાથમાં ભિક્ષા લઈને આવી હશે, મહાદેવજી સામે ઊભા હશે અને એ એમ કહેતા હશે કે મારા લાલાને આશીર્વાદ આપો. હવે આ તો બ્રહ્માંડનો બાપ છે અને બ્રહ્માંડના બાપને શું આશીર્વાદની જરૂર હોય, પણ છતાંય કહીશું એક માં છે ને, હે માં એના દીકરા માટે કોની પાસે ક્યાં ભીખ માંગે ને
એ ખબર ન પડે હો સાહેબ. એને જ માં કહેવાય ને. શું કહે? આશીષ દીજે બાબા સુખી રે મુરારી. આશીષ દેજે બાબા સુખી મુરારી. ઓમ રમાય દાદા ભોલેનાથ આયે. પ્રભુતિ રમાય બાબા ભોલેનાથ આય. માં યશોદાજી ભિક્ષા લઈને આવ્યા. ભોલાનાથ બાર ઉભા ભિક્ષા આપીને કહે છે કે બાબા મારા દીકરાના આશીર્વાદ આપો. ભોલાનાથ વિચાર કરે કે હું શું ભિક્ષા લેવા આવ્યો? મારે ભિક્ષાની શું જરૂર? ચપટી ભભૂત મેં હે ખજાના કુબેર કા. મારે શું ભિક્ષાની જરૂર હોય? પણ આ તો લીલા છે. જો કહે તો લીલા ઉગાડી પડે. શું કહ્યું? બોલે ભોલે બાબા મૈયા આશીષ લીજે. બોલે ભોલે બાબા મૈયા આશીષ દીજે. किंतु एक है तू मैया सिद्ध करी दे. किंतु एक है तो મારા મનમાં એક સંકોચ છે. હું આશીર્વાદ તો આપું પણ મારા મનમાં એક હેતુ છે. એ મને સિદ્ધ કરી દે. યશોદાજીને એમ કે કંઈક ગાયો માગશે, કંઈ બીજી ભિક્ષા માગશે, કંઈક રત્નો માગશે, કંઈક મણી માગશે, અથવા તો સોનું માંગશે, ભૂમિ માંગશે. સાધુને શું જોઈએ? જમવાનું માંગશે. મહાદેવજી શું કહે? લાઈ કે લાલા હમરે હાથ ધરી દે. એ માં તારો લાલો લાવ અને મારા હાથમાં આપી દે. હા, યશોદાજીની આંખ નીકળી ગઈ. માં લાઈ કે લાલા હમરે હાથ ધરી દે. લાઈ કે લાલા હાથ ધરી દે. ભભૂતિ રમાય બાબા ભોલેનાથ આયે. ભભૂતિ રમાય બાબા હર મહાદેવ. નાથ આય. મહાદેવજી યશોદાજીને કીધું દેવી હું આશીર્વાદે આપું. મારા મનમાં એક ઈચ્છા છે, મને લાલાના દર્શન કરવા છે. યશોદાજી કે લાલાના દર્શન અને તમને તમારો વેશ જુઓ અને મને જોઈને બીક લાગે છે. આ ઓલો ફૂફાડા મારે જોતા નથી. આ મને ક્યાં કઢી જાય તો મને તે પાણી માગવા જેવા રહેવા દેવા નથી. અને મારા લાલાને તમને આપું. અને દરેક માં છે ને, માં પોતાના દીકરાને તેડીને નીકળી હોય ને પછી એવી એમાં ઓતપ્રોત થઈ જાય કે એના દીકરાને બીજાને રમાડવા ન દે. હું કે કોકની નજર લાગી જાય. હવે આને કોની નજર લાગે? હોય શાલિગ્રામ જેવું પણ છતાંય કે શું નજર લાગી જાય. આ શબ્દો બધા અટપટાવો પણ એ ધ્યાન આપીએ તો સમજો. યશોદાજીને કહે છે માં મને લાલો આપ. યશોદાજી કે નહીં, મને બીક લાગે છે તમને જોઈ, એટલે મારો લાલો તો તમારા હાથમાં ન જાય. કારણ કે મારો લાલો ડરે. તો મારે શું કરવું? તો મહાદેવજી કહે છે બોલે ભોલે બાબા ભૈયા યહાં સે ન જાઓ. હે માં, તું મને જો દર્શન નહીં કરાવે ને તો અહીંથી હું જઈશ નહીં. 12 વર્ષ સુધી અહીંયા બેસીશ. બોલે ભોલે બાબા મૈયા યહાં સે ન જાઓ. બોલે ભોલે બાબા. અને પછી શું કરીશ? બેસીશ ખાલી એમ નહીં. ઓ અનજર
છોડી મૈયા આસન લગાવો જલ છોડ આજ તને હું બતાવીશ પાણી નહીં પીવું આઈશ નહીં એવું આસન લગાવીશ ને બેસીશ ને 12 વર્ષ સુધી અહીંથી નહીં શું કામ 12 વર્ષ કીધા એને ખબર હતી કે 11 વર્ષ ને 52 દિવસ જ કનૈયો અહીંયા રહેવાનો છે પછી તો મથુરા જવાનો છે હા શિવજી આ બધી આજ માં મને દર્શન કરાવ નહીં હું અહીંથી નહીં જાઉં શું કરું जोगी हट होती क्या है आज मैं दिखाऊंगा जोगी हट होती क्या है आज मैं दिखाओ भभूते रमाए बाबा भोलेनाथ आए भोलेनाथ आए बाबा अलख जगाए भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए भभूति रमाए बाबा महादेव भोलेनाथ आए भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए પછી શું ઘટના ઘટી ભોળાનાથે કહ્યું આવું એટલે પછી યશોદાજી વિચારમાં હવે આ 12 વર્ષ સુધી અહીંયા બેસી જશે તો હાલતા ચાલતા દરવાજાની વચોવચ બેસે ને પેલો આમ ફૂફાડા મારે કરવું શું કોઈ ઘરે નંદાલયમાં નહીં આવે પછી યશોદાએ વિચાર કર્યો સાધુ હોય ને એટલે દરવાજો ઘડી બંધ કરી દો ઘરી બહાર બેસીને જતા રહેશે હું અંદર જતી રહી યશોદાજીએ કીધું તમારે ભિક્ષા લેવી તો લો તમે કહેતા હોય તો ભોજન કરાવું તમે કહેતા હોય તો ગાયોનું દાન કરું બાકી મારા લાલાને તો નહીં જ યશોદાજી જતા રહ્યા અંદર દરવાજો કર્યો બંધ ભગવાનને ખબર પડી કે ભગવાન દર્શન કરવા આવ્યા છે અને વચ્ચે આ માં એટલે અંદર શું કર્યું રુદન કરન લાગે મૈયા બોલી આયે એવું રડવાનું ચાલુ કર્યું લાલાએ યશોદાજીથી બંધ ન થાય પેલી ગોપી તેડે અનેક વાના કર્યા પણ ક્યારે લાલાના અવાજને બંધ કરવા માટે ઘણા બધા પ્રયત્ન કર્યા કે રડતો બંધ થાય પણ અમુક છોકરું એવું હોય એ કજીએ ચડે ને અને પછી એ કોઈ દિવસ બંધ